नमो नमः। सुप्रभातं विद्यार्थिमित्रः, सुप्रभातं छात्राः, सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सर्वे सङ्ख्यायाः अभ्यासं कुर्मः। So good morning students. In previous lecture we have started with Sankhyaha. Now today we are going to complete the entire topic of Sankhyaha. You have to read this Sankhya every day for 2-3 minutes. Within 10 to 15 minutes, you will be able to write or you will be able to memorize them easily. Okay. So now I will start. Ekam, dve, त्रीणि, चत्वारि, pancha, shat. See, there is halanto, so I will read it as shat. Sapta, ashta, nava, dasha. Ekam, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. You also have to read with me. एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः. Now you can see one more thing. In Sanskrit, the number is read from right side. So here you can see Ekadasha. Eka and then Dasha. See in unit place you can see there is 1. So means 10 plus 1. Ekadasha. So this Eka is read first and then this Dasha. 10 means Dasha. Here in case of Dwadasha also. See, this 2 is read first, Dwa, and then 10, Dasha. 12 means 10 plus 2. So, Dasha is read after the 2. In Sanskrit, the number is read from the right side. Trayodasha. See, first we are reading this 3 or Trayo, then Dasha. Chaturdasha. 4 and then 10. Panchadasha. 5 and then 10. That is why it is Panchadasha. षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः. Now here in case of 21 also, विंशतिः. See this 20 and this 1. So 1 is read first and then विंशतिः, that 20 is read over here. एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः. Now you will read सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, त्रिंशत्. The halanta is there, so you will read it as trinshat. Next, ekatrinshat. Now in case of 31, 30 and 1. So 1 is read first and then this 30. Ekatrinshat, dvatrinshat, trayastrinshat, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्. You will read अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्. 40 is called as चत्वारिंशत्. Next, here in case of 41, we will read first 1 and then we will read 40. So it will be एकचत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्,
त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्. Panchashat means 50. So every day 2 to 3 minutes you have to read these numbers. Now we are going to start with Prarthana. See here in case of Prarthana, it is mentioned Kevalam Kanthasti Karnartham. Kevalam Kanthasti Karnartham means this prayer, this is only for learning by heart. So no questions will be asked. But since we are starting with our Sanskrit, we are going to start with the Prarthana or prayer. So many of you must be familiar with this prayer. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. So Lord Ganesha, गणपती is called as the गणपतीला आपण काय म्हणतो, बुद्धीची देवता. आणि म्हणून आपण आता अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी गणपतीला आणि देवी सरस्वतीला नमस्कार करूया. तर काय म्हटलंय बघूया. वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड, ओ लॉर्ड गणेशा विथ वक्र, वक्र मीन्स curved trunk as a mouth. He is having curved trunk as his mouth. Then महाकाय, महा म्हणजे खूप मोठं, काय म्हणजे शरीर. सो हॅव्हिंग अ कोलोसल बॉडी. सूर्य कोटी समप्रभ, सूर्य, सूर्य म्हणजे सन, कोटी मिलियन्स ऑफ सन, सम लाईक, प्रभ, प्रभ मीन्स luster. So here we are saying that Lord Ganesha having a luster equivalent to the millions of sun. म्हणजे त्याची जी प्रभा आहे, कांती आहे, गणपती देवाची जी कांती आहे ती किती कोटी सूर्यां एवढी आहे. कित्येक कोटी सूर्यां एवढी, म्हणजे एका सूर्याचीच प्रभा किती असते आपण विचार करू शकतो. त्यानुसार कोटी अशा सूर्यांची जी प्रभा आहे त्यांच्या सम गणपती देवाची प्रभा आहे, कांती आहे. निर्विघ्नम कुरु मे देव, म्हणजे आपण देवाला प्रार्थना करतो की निर्विघ्नम, सगळे जे काही विघ्न, विघ्न मीन्स हर्डल्स, ऑब्स्टॅकल्स जे आहेत ते माझे सगळे दूर कर. कुरु मे देव म्हणजे सगळे ऑब्स्टॅकल्स दूर कर, मीन्स रिमूव्हिंग माय ऑल दी हर्डल्स इन माय ऍक्टिव्हिटीज. सर्व कार्येषु सर्वदा. ब्लेस मी इन माय ऑल ऍक्टिव्हिटीज एव्हरी टाइम. सर्वदा म्हणजे प्रत्येक वेळेस, एव्हरी टाइम. सर्व कार्येषु म्हणजे सर्व, ऑल दी ऍक्टिव्हिटीज, माझ्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, माझ्या सगळ्या कामांमध्ये निर्विघ्नम कुरु मे देव, म्हणजे सगळ्या कामांमधले जे विघ्न आहेत किंवा हर्डल्स आहेत, ऑब्स्टॅकल्स आहेत ते सगळे दूर कर. सो ओ लॉर्ड गणेशा ब्लेस मी रिमूव्हिंग माय ऑल दी हर्डल्स इन माय ऑल ऍक्टिव्हिटीज. परत एकदा बघूया. वक्रतुंड, ओ लॉर्ड गणेशा having the curved tund, tund means trunk as a mouth. Then having the colossal body, महाकाय, खूप मोठं असं त्याचा, मोठा असा त्याचा देह आहे, महाकाय, having a colossal body. And सूर्य कोटी समप्रभ, he is having a luster equaling to the millions of sun. म्हणजे मिलियन्स ऑफ, करोडो असे जे सूर्य आहेत
कोट्यानकोटी सूर्यान एवढी त्याची कांती आहे, त्याची प्रभा आहे. म्हणून गणपतीला प्रार्थना केली आहे की ब्लेस मी विथ रिमुव्हिंग ऑल दी हर्डल्स, निर्विघ्नम करू, म्हणजे सगळे जे हर्डल्स आहेत ना ते काढून टाक माझ्या आयुष्यातले, माझ्या सगळ्या कामांमधले, सर्व कार्येषु, सगळ्या कार्यांमधले जे काही विघ्न आहेत ती दूर कर आणि सदैव मला आशीर्वाद दे. हं? समजलंय? बरं, आता आपण पुढच्या श्लोकाकडे वळूया. हिअर वी आर सॅल्युटिंग टू गॉडेस सरस्वती. नमामि शारदा देवीं वीणा पुस्तकधारिणीं विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. नमामि शारदा देवीं वीणा पुस्तकधारिणीं विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. नमामि शारदां देवीं. आपण नमस्कार करतो. वी आर सॅल्युटिंग टू हू? शारदा देवी, गॉडेस सरस्वती. और आय बो डाऊन टू गॉडेस सरस्वती. वीणा पुस्तक धारिणी, हू होल्ड्स, धारिणी म्हणजे होल्ड्स, हू होल्ड्स वीणा, वीणा अँड पुस्तक, पुस्तक बुक. So I bow down or I salute to goddess Saraswati. शारदा देवी म्हणजे सरस्वती देवी. वीणा पुस्तक धारिणी, धारिणी who holds वीणा and पुस्तक. वीणा means lute and पुस्तक means book. विद्यारंभम करिष्यामी. There is a संधी. विद्या आरंभम. विद्या, विद्या means learning. Arambham, start. Okay, so I shall start my learning now. करिष्यामी, there is तिकडे भविष्य काळ वापरलेला आहे. म्हणजे नाऊ आय एम गोइंग टू स्टार्ट माय ऑल दी लर्निंग्स. प्रसन्ना भव सर्वदा. सो बी ऑलवेज प्लीज्ड विथ मी. प्रसन्न हो, सदैव तू माझ्यावर प्रसन्न हो. सो नमामि शारदा देवी, म्हणजे माझा त्या सरस्वती देवीला नमस्कार असो जी हातात वीणा आणि पुस्तक धारण करते. मी आता विद्यारंभम करिष्यामी, म्हणजे मी आता अभ्यासाला सुरुवात करतोय. तू सदैव माझ्यावर प्रसन्न हो. So I bow down to the goddess Saraswati Devi who holds the veena and a book. I shall start my learning. विद्यारंभम, विद्या आरंभ, आरंभ म्हणजे सुरुवात करणे. So I shall start learning. प्रसन्ना भव सर्वदा, म्हणजे तू सदैव माझ्यावर प्रसन्न हो. बी ऑलवेज प्लीज्ड विथ मी. गणपतीला आपण नमस्कार केला, सरस्वती देवीला नमस्कार केला. गणपती बुद्धीची देवता आहे, सरस्वती देवी ज्ञानाची देवता आहे. आता आपण गुरूंना नमस्कार करूया, कारण ही सगळी ज्ञानप्राप्ती आपल्याला गुरूंमुळे होते. So now we are saluting to our Guru because he is the person who always gives us all the knowledge. So now we are saluting to whom? To our Guru. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवः महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुः ब्रह्मा आहेत, म्हणजे गुरु इज दी लॉर्ड ब्रह्मा. गुरुः विष्णुः, Guru is the Lord Vishnu. Guru Devo Maheshwara. Guru is the Lord Shiva as well. Guru Sakshat Parabrahma. Guru is the Supreme Spirit of Incarnate. Parabrahma. जे आपल्याला या संपूर्ण Guru Sakshat Parabrahma. So Guru is the Supreme Spirit of Incarnate. हे जे परब्रह्म आहे ह्या सगळ्याचा साक्षात्कार गुरुमुळेच होतो. तस्मै श्री गुरवे नमः. सॅल्युटेशन टू दॅट गुरु. गुरु इज द लॉर्ड ब्रह्मा, गुरु इज द लॉर्ड विष्णु, गुरु इज द लॉर्ड शिवा, गुरु इज द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ इनकारनेट. तस्मै श्री गुरवे नमः. Salutation to that Guru.
आता आपण पुढच्या श्लोकाकडे वळूया. संस्कृतं ये प्रशंसन्ति संस्कृतीं स्वदेशं ये च शंसन्ति धन्यं जीवन्ति ते नराः. संस्कृतं ये प्रशंसन्ति, संस्कृतम जे संस्कृत भाषा, संस्कृती लँग्वेज, प्रशंसन्ति हू प्रेज. संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृती. So those who are praising, or those who are praising to Sanskrit language and Sanskritim culture, Swadesham ye shamsanti, as well as they are praising to their Swadesha. Swadesh means their motherland. Dhanyam jivanti te naraha. So their life is blessed. Dhanyam, blessed. Jivanti te naraha. Jivanti, life. Naraha, these people. So these people have their life as blessed life. संस्कृतम ये प्रशंसन्ति म्हणजे जी माणसं संस्कृत भाषेचा प्रशंसा करतात, स्तुती करतात, तारीफ करतात. ये प्रशंसन्ति संस्कृती, जे संस्कृतीची सुद्धा प्रशंसा करतात. Means those people who are praising to Sanskrit language, those who are praising to Sanskriti means culture, those who are praising to Swadesham ye च शंसन्ति, जे स्वतःच्या मातृभूमी, स्वतःचा देश, स्वतःची मातृभूमी किंवा मदरलँड यांची सुद्धा प्रशंसा करतात. धन्यम जीवंती ते नराहा. Their life is blessed, or they are having always a blessed life. अशा माणसांना खूप सुंदर असं आयुष्य लाभतं. तर अशा प्रकारे हे जे श्लोक आहेत ते तुम्ही नेहमी वाचत राहायचे आहे. आता आपण सुरू करूया चित्रपद कोशः. याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न कसे विचारले जातील? अ पिक्चर विल बी गिवन टू यू. Here, what type of the question will be asked? Here, some pictures will be given to you. You have to write their name in Sanskrit. Okay. So now we'll start with the फलानी. फलानी म्हणजे काय? फळं, fruits. So now we are going to start with fruits. चित्रपद कोशः, pictorial dictionary. कोशः is a dictionary. चित्रपद, pictorial dictionary. So mango is called as आम्रम. आता हा जो म हलंत आहे त्याचा उच्चार आपण असा अर्धाच करायचा आहे. आम्रम. द्राक्षा. ग्रेप्स आर कॉल्ड एज द्राक्षा. कदली. कदली केळी. केळ्यांना काय म्हणतात? कदली. बनानाज आर कॉल्ड कदली. सेवम. ऍपल. ऍपल इज कॉल्ड एज सेवम. कालिंगम. Kalingam. Watermelon is called as Kalingam. Kalingam. Next one, Madhukarkati. Papaya. Papaya is called as Madhukarkati. काय म्हणतात पपईला? मधुकर्कटी. नारंगम. Orange. Orange is called as Narangam. Panasam. Panasam. Jackfruit. In Sanskrit, we call jackfruit as Panasam. दाडिमम. दाडिमम. डाळिंबाला काय म्हणतो आपण? दाडिमम. So these are the names of some fruits. Now we are starting with the पक्षिः. That is पक्षिणः. Birds. पक्षिणः म्हणजे birds. काकः. Crow is called as काकः. चटका. Sparrow. चटका is sparrow. शुकः. शुकः पोपट. Parrot. Parrot is called as शुकः. कपोतः. कपोतः pigeon. Pigeon is called as कपोतः. मयूरः. मोर और पिकॉक. मयूरः. मोराला काय म्हणतो आपण? मयूरः. संस्कृत मध्ये मयूरः. बकः. बकः क्रेन. क्रेन is called as बकः. सारिका. थ्रश. थ्रश is called as सारिका in संस्कृत. सारिका म्हणजे थ्रश. शेनः. हॉक.
शेनः hawk. नंतर हंसः स्वॅन. स्वॅन इज कॉल्ड ॲज हंसः इन संस्कृत. तर आपण आतापर्यंत कसली नावं पाहिली? फळांची. वी हॅव डन फ्रुट्स, वी हॅव डन birds, names of the birds, we have done names of the fruits. You have to write these names in your notebook. Hmm. Write the name as well as write the meaning in English also. संस्कृतमध्ये एक शब्द लिहा, त्याचा इंग्लिशमध्ये त्याचा अर्थ लिहा. So write the Sanskrit name and then write the English meaning. Next one, Vanya Pashavah. Vanya Pashavah, wild animals. So now we'll do some names of wild animals. Simha. Lion is called as Simha. Bhallukah. काय म्हणतात? भल्लुकः. Bear is called as भल्लुकः. Shashah. Hare is called as Shashah. Gajah. Gajah, elephant. An elephant is called as Gajah in Sanskrit. Vrukah. Vrukah, wolf. Wolf is called as Vrukah. Vyagrah. Vyagrah, tiger. Tiger is called as Vyagrah. Vyagrah. Next one. Mama lekhana vastuni. Mama lekhana vastuni means my writing material. So various stationery which you are using for writing purpose that we are going to study now. Mapika, ruler. Mapika, ruler. Punah Purani, that is fountain pen. Punah means again, Purani which we fill. So here we fill the ink again and again. Na? It is fountain pen is called as Punah Purani. Lekhana Pustika, a notebook in which we write, is called as Lekhana Pustika. Marjakah, Marjakah, eraser. Marjakah, eraser. Lekhani, pencil. Pencil is called as lekhani. Syutaha, bag. Bag is called as syutaha in Sanskrit. Next is kaksha vastuni. So various things which we find in our kaksha. Kaksha means in our classroom. So things in a classroom. Vyajanam, fan. Fan is called as Vyajanam in Sanskrit. Vatayanam. Vatayanam, it is window. वातायनम. वात म्हणजे वारा, ज्याच्यातून वारा येतो ते. आयनम येतो. विंडो. फलकम, इट इज फलकम, ब्लॅकबोर्ड. आसंदः. आसंदः, चेअर. चेअरला संस्कृतमध्ये काय म्हणतात? आसंदः. उत्पीठिका, अ टेबल. टेबल इज कॉल्ड एज उत्पीठिका. सुधाखंडः. सुधाखंड, चॉक. चॉक इज कॉल्ड एज सुधाखंडः. चॉक म्हणजे इथे आपण म्हणूया तुकडे आहेत ना. सो देयर आर सम पीसेस ऑफ द चॉक. सो खंड मीन्स पीसेस, सुधा मीन्स चॉक. सो पीसेस ऑफ चॉक इज कॉल्ड एज सुधाखंडः. नेक्स्ट पुष्पाणी. आपण काही पुष्पांची नाव. पुष्प मीन्स फ्लावर्स. कमलम. कमलम, लोटस. लोटस इज कॉल्ड एज कमलम. पाटलम. पाटलम, रोज. रोजला काय म्हणतात? पाटलम. गुलाब. पाटलम म्हणजे गुलाब किंवा इंग्लिश मध्ये रोज. जपा कुसुमम, शो फ्लावर. शो फ्लावर म्हणतात किंवा हिबिस्कस सुद्धा त्याला म्हणतात. जपा कुसुमम, जास्वंद, ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? जास्वंद. नेक्स्ट वन सूर्यपुष्पम. सूर्यपुष्पम, sunflower. सूर्यपुष्पम, sunflower. सेवंतिका, क्रायसेंथेमम. सेवंतिका, क्रायसेंथेमम. चंपकम किंवा चाफा और चंपा फ्लावर इज कॉल्ड एज चंपकम.
चाफ्याचं फूल आहे, ज्याला आपण चंपा फ्लावर सुद्धा म्हणतो, त्याला काय म्हणतात संस्कृतमध्ये? चंपकम. नेक्स्ट इज ग्राम्य पशवः. ग्राम्य पशवः एनिमल्स विच फाउंड इन विलेज. आपल्याला जे प्राणी विलेज म्हणजे खेडेगावात बघायला मिळतात, अशा प्राण्यांची आपल्याला नावं इथे दिलेली आहेत. सो लेट्स रीड दीज नेम्स. धेनुहू, काऊ. काऊ, गाईला काय म्हणतात? धेनुहू. अ काऊ इज कॉल्ड ॲज धेनुहू. महिषी, बफेलो. बफेलो इज कॉल्ड ॲज महिषी. अजा, अजा गोट. अजा म्हणजे कोण? गोट. मेषः, रॅम. मेषः or sheep also. Next one, गर्दभः. गर्दभः donkey. गर्दभः donkey. शुनकः, शुनकः dog. कुत्र्याला काय म्हणतात? शुनकः. अश्वः, अश्वः घोडा. horse. Horse is called as अश्वः. उष्ट्रः, उष्ट्रः camel. Camel is called as उष्ट्रः. मार्जारः, कॅट. कॅटला काय म्हणतो आपण संस्कृतमध्ये? मार्जारः. सो ऑल these pictures you have to go through with these pictures and you have to read these names in Sanskrit as well. And in exam a picture will be given to you. You have to write the name of that picture in Sanskrit, whether it is a flower, it is a fruit or any stationery, but what it is called in Sanskrit, that you have to write. Now one more thing we will do, that is days. All of you are knowing, in Hindi or in Marathi we call it as Ravivar, Somvar, Mangalvar, Budhvar, Guruvar, Shukravar, Shanivar. We are already knowing these names in Marathi or Hindi. So, what they are called in Sanskrit, that we are going to do now. Adya. See, we will start with this middle. With this middle day. Here it is called as Adya. Adya means today. आज. मंगलवासरः. आज जर मंगळवार आहे. So, at the left side, we are going back. At the right side, we are going toward ahead. So, when we are going to right side, we are going to tomorrow, day after tomorrow, and again day after tomorrow. Here we are going to yesterday and day before yesterday. And one more day before yesterday. So, we will start. Today is called as Adya. आजला काय म्हणतात संस्कृतमध्ये? अद्य. मग जर आज मंगळवार आहे, मंगलवासरः. मंगलवासरः. सोमवारला काय म्हणतात? सोमवासरः. रविवार रविवासरः. शनिवार शनिवासरः. बुधवारला बुधवासरः. गुरुवासरः शुक्रवासरः. So you all are knowing these names very well. So if today is Mangalavasarah, then tomorrow ला म्हणतात श्वहा. Tomorrow is called as श्वहा. So tomorrow will be Budhavasarah. Day after tomorrow will be called as Parashvah. See, we just have to put para over there before the shvaha. It will be Parashvah, means day after tomorrow. Praparashvah, one more day after tomorrow will be Praparashvah. So if today is Mangalvasarah, tomorrow will be Shvaha Budhavasarah. Day after tomorrow Parashvah Guruvasarah, and one more day after that, day after tomorrow will be Praparashvah. It is Shukravara. हे झालं in future. Shvaha, Parashvah, Praparashvah. So this is how we are, by using Shvaha, we are going one more day ahead. Next one, here. यह परयः प्रपरयः.
So if today is Mangalavasarah, means if today is Tuesday, yah means yesterday was Somavasarah. Parayah, day before yesterday, it was Ravivasarah. And one more day before yesterday will be Shanivasarah. So this is how we can write all these names in a one line. So we'll play one more game here. Adya Budhavasarah. Today is Budhavasarah, Wednesday. So what will be Shwaha? Shwaha means tomorrow. If today, Adya means Aaj, to today, Budhavasarah. Shwaha, tomorrow. It will be Guruvasarah. Next one is Parashwaha. Day after tomorrow. Parashwaha will be Shukravasarah. बघा हा कसा लक्षात ठेवायचा. श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः. यह, परयः, प्रपरयः. बाकी दिवस तर तुम्हाला लिहिता येतील. आज बुधवार आहे. अद्य बुधवासरः. श्वः, उद्याला गुरुवासरः. परश्वः शुक्रवासरः आणि प्रपरश्वः शनिवासरः. काय होईल? प्रपरश्वः शनिवासरः. सो इफ टुडे इज बुध, टुडे मीन्स आज बुधवार आहे. यह म्हणजे काल, यस्टरडे. मंगलवासरः, यह मंगलवासरः. परयः सोमवासरः. परयः सोमवासरः. प्रपरयः रविवासरः. So one more day we are going back. प्रपरयः रविवासरः. So this is how you have to keep in your mind what today is called Adya. Tomorrow श्वः. Day after tomorrow परश्वः. आणि त्याच्या आणखीन एक पुढचा दिवस प्रपरश्वः. कालला काय म्हणूया आपण? यस्टरडे, यह. त्याच्या आधीचा आणखीन एक दिवस परयः. आणि त्याच्याही अजून एक मागचा दिवस परवा. आणि परवाच्याही एक दिवस आधीचा इट इज प्रपरयः. अद्य, यह, परयः, प्रपरयः. श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः. ओके.